I discuss a new chapter thermodynamics. Thermodynamics. In the thermodynamics, today topic is Joule's law. Very important law in the physics. Today a very important topic, Joule's law. Weekend syllabus also is 80% of syllabus of the present week Joule's law. Okay. In the Joule's law, థర్మోడైనమిక్స్ మీకు ఇచ్చిన బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బుక్స్లో పార్ట్ డిలో ఉంటుంది. పార్ట్ డి. ఓకే, లుక్ హియర్ నాన్న, ఎ న్యూ చాప్టర్, ద చాప్టర్ నేమ్ థర్మోడైనమిక్స్ నాన్న, థర్మోడైనమిక్స్. లుక్ హియర్ నాన్న, look here, the chapter name thermodynamics, the part name Joule's law. Okay, Joule's law subtopic. What is the Joule's law? Here, look here. What happens? Look here, you are also to rub your hands. What happens here? This is mechanical energy. Okay, will be converted into heat energy. That means, what is the Joule's law? Mechanical energy is converted into heat energy. This law is called as Joule's law. Once again I repeat now. Here, mechanical energy will be converted into heat energy. This law is called Joule's law. Here W indicate mechanical energy, simple ga work. Q indicate heat energy. Once again I repeat, W ante ఏ ఎనర్జీ నానా? మెకానికల్ ఎనర్జీ. Q ante ఏ ఎనర్జీ నానా? హీట్ ఎనర్జీ. Here, what is the Joule's law formula? W directly proportional to Q. Okay, here W indicate work. Work is nothing but the mechanical energy. Q is nothing but the heat energy. మరి ఇక్కడ ప్రపోర్షనల్ తీసేసామనుకో, బంగారు కొండలు. Here in the physics, here proportional remove. Here write proportionality constant. పక్కన ఏదో ఉంది Q. Here J is called proportionality constant. The scientist name Joule, so that's why J is called Joule's constant. Look here, what is the formula for Joule's law nana? W equal to JQ. ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి సార్ అంటే, మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ టు అప్లై Joule's law. What is the formula for Joule's law? W equal to JQ. Here J is called Joule's constant. Okay, nana, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ W, Q, all data in SI అనా, మెకానికల్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ, all taken in system of international units. అంటే టోటల్ డేటా ఇన్ SIలో తీసుకుంటే అప్పుడు J వాల్యూ ఎలా పెట్టాలి అంటే 1 అన. అంటే సింపుల్గా టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, W ఈక్వల్ టు Q రాసేసేయండి. ఎప్పుడు రాయాలి అంటే J వాల్యూ ఎంత రాయాలి? 1. J వాల్యూ ఎందుకు 1? ఆల్ ద డేటా ఇన్ SI అంటే W కానీ Q కానీ ఆల్ డేటా ఇన్ SI, దెన్ J value experimentally determine 1. So that's why, what is the Joule's law formula in the problems? Directly W equal to Q, because I take all data in SI
experimentally determine J value becomes 1. Here substitute W equal to Q. Okay, అంటే నువ్వు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఆరిఫ్ ఓకే W ఈక్వల్ టు Q తీసుకో. టోటల్ డేటాని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తావు అంటే టోటల్ డేటాని ఓకే టోటల్ డేటాని ఎస్ సైడ్లో తీసుకుంటే J వాల్యూ 1. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ W నానా W ఈక్వల్ టు Q. ఓకే లుక్ హియర్ ఎగ్జాంపుల్ some situation arise to solve the problems. Some situations arise to solve the problems. Body in motion. Look here now. Body in motion. W equal to, look here now. Body is in motion. Motion of the energy in the physics is called kinetic energy. ఓకే అంటే బాడీ మోషన్లో ఉంటే W ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా గుర్తుందా బంగారు కొండలు హాఫ్ mv² ఇన్ ద 10th క్లాస్. హియర్ m అంటే మాస్, v అంటే వెలాసిటీ. ఓకే హియర్ నా బాడీ చేంజ్ ఇన్ మోషను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ ఇన్ మోషన్ అన్నారనుకో W ప్లేస్లో ఏం తీసుకున్నాం హాఫ్ mv² తీసుకున్నాం. ఇక్కడ బాడీ చేంజ్ ఇన్ మోషన్ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u ఉండి ఫైనల్ వెలాసిటీ v అంటే 10 ఉంది, తర్వాత 20 అయింది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ సిచ్యువేషన్లో W ఫార్ములా ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ మోషన్ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ మీన్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ మైనస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్ ఇలా రాయొచ్చు. లేదంటే చేంజ్ అంటే లార్జర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ స్మాలర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా నానా హాఫ్ mv² మైనస్ హాఫ్ mu². ఓకే దిస్ ఈస్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా. ఓకే నా బాడీ ఇన్ మోషన్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ. బాడీ చేంజ్ ఇన్ మోషన్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్. Position of energy is called potential energy. Once again I repeat, in the 10th class, what is the potential energy definition? The energy possessed by a body by virtue of position. Position వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటారు నాన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటారు. ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా గుర్తుందా నాన్న mgh. వాట్ ఈస్ ద నాన్న బాడీ పొజిషన్ చేంజ్ నాన్న. అప్పుడు వర్క్కి ఫార్ములా ఏంటో మీరే చెప్తారా mgh. ఓకే బాడీ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ అన్నాడు అంటే ఇనీషియల్ హైట్ ఇచ్చాడు, ఫైనల్ హైట్ ఇచ్చాడు. ఇలా డిఫరెంట్ హైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు వర్క్ డన్ అంటే నానా బాడీ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ అన్నప్పుడు W ఈక్వల్ టు నానా PE ఫైనల్ మైనస్ PE ఇనీషియల్. సింప్లీ రైట్ యాజ్ డెల్టా PE మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నానా లార్జర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ స్మాలర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా mgh2 మైనస్ mgh1. కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా హాఫ్ mv². పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా mgh. అకార్డింగ్ టు కండిషన్ we use the formula of work. We use the formula for work. Right. Look here, Nana.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ given topic body in simultaneously motion is there, position is there, height is there, velocity is there. Once again I repeat, body simultaneously some height and some motion both are there. In this situation W equal to motion indicate kinetic energy, position indicate potential energy. What is the formula for kinetic energy? Of mv square. Here m indicate mass, v indicate velocity, plus potential energy formula mgh. Okay, mgh. For example, Nana, I take, look here Nana, I take rough horizontal surface is given. Look here Bangaru Kondalu, rough horizontal surface is given. Okay, this is the surface Nana. Look here Nana, this is the surface. This is called rough surface Nana. Look here, this is called rough surface Nana. Here body is placed on the rough surface Nana. Body is placed on the rough surface. In this situation Nana, in this situation rough surface is there, friction is present Nana. Body oppose the force is called friction. Friction is always oppose the motion of the body. Friction causes on the rough surfaces. ఈ సిచ్యువేషన్ ఉందనుకోండి, వర్క్ అంటే ఫార్ములా నాన్న, వర్క్ అంటే ఫార్ములా ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ నాన్న. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్. ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్ నాన్న. వర్క్ డెఫినేషన్ చూడండి, ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్. ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ పేరేంటి? ఫ్రిక్షను. ఫ్రిక్షన్ని ఏ లెటర్తో డినోట్ చేద్దాం? స్మాల్ ఎఫ్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, వర్క్ అంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా? ఎఫ్ఎస్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ నాన్న. ఇక్కడ రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటే ఆ ఫోర్స్ పేరేంటి సార్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఎస్ నాన్న. ఓకే, ఎస్ ఇండికేట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఏంటి కొండలు? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. మీకు ఈ టాపిక్ అవ్వలేదు నాన్న, ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా నాన్న మ్యూ ఇంటూ ఎన్ అన్న. మ్యూ ఇంటూ ఎన్. హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇదంతా నాకు వద్దులే కానీ మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ. మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ. లుక్ హియర్ నా. డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు లుక్ హియర్, ఫ్రిక్షన్ ప్లేస్లో ఏమి రాయాలన్నా మళ్ళా చూడండి, మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ. ఎం అంటే మాస్, జీ అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. మరి మ్యూ అంటే ఏంటి నాన్న? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లైన్డ్. చాప్టర్ నేమ్ ఫ్రిక్షన్ నాన్న. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్. ఓకే, దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లైన్డ్ later. ఓన్లీ ఇన్ దిస్ situation we use only formula. What is the work done formula? Force into displacement. Here force is nothing but the frictional force. Sometimes frictional force is not given, coefficient of friction is given. In this situation f formula is, small f formula is mu into mg. పక్కన ఏదో మర్చిపోయాను, ఎస్. ఇది ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే బాడీ ప్లేస్డ్ ఆన్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్. మరి ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేస్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. రాసేవాళ్ళు రాయండి.